السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات ہے نادار کو مہلت دینے کی فضیلت۔ تنگ دست لوگوں کو مہلت دینے والے شخص کی نجات کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ لوگوں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کے اعمال نامہ میں کوئی نیکی نہ ملی، سوائے اس کے کہ وہ لوگوں سے میل جول رکھتا کرتا تھا۔ وہ خود مالدار تھا اور اپنے ملازمین کو حکم دیتا تھا کہ نادار اور تنگ دست لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ اس کے اس عمل کو دیکھ کر حق تعالی شانہ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، تم اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ ناداروں کو قرض دینے اور نرمی کرنے کی فضیلت و اہمیت۔ مالداری و ناداری اور تنگ دستی و کشادگی کے اعتبار سے لوگوں میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت اس فرق کی وجہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اس فرق کا منشا اور نتیجہ اور اس ابتلاء کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان ایسا مضبوط تعاون پیدا ہو جو تعلقات میں اضافہ کا باعث بنے اور دلوں میں کینہ و مخالفت کی بجائے محبت و مانوسیت کو فروغ دے۔ باہمی تعاون و ہمدردی کی ایک صورت محتاج اور ضرورت مند لوگوں کو قرض عطا کرنا بھی ہے۔ اسلام نے محض قرض دینے کی ترغیب پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو ایسے آداب عامہ سے روشناس کروایا جن میں بعض کا تعلق قرض دینے والے کے ساتھ ہے اور بعض کا تعلق قرض لینے والے کے ساتھ ہے۔ ان تمام آداب سے مقصود یہ ہے کہ قرض کا معاملہ ان دلوں کے نزدیک محبت کا باعث بن جائے جو اس قسم کے معاملات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول چاہتے ہیں۔ لہٰذا قرض دینے والا اپنے حق کو ضائع نہ کرے اور قرض لینے والے کو چاہیے کہ قرض کی ادائیگی اور قرض کا تقاضا کرنے کے آداب کی وجہ سے ہر انسان کا حق اور اس کی عزت محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس قصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض دینے والے کو عمدہ انداز میں قرض کا مطالبہ کرنے کی رہنمائی فرمائی ہے اور اسے ترغیب دی کہ نادار شخص کو مہلت دے اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ عمل کا بدلہ عمل کے جنس سے ہوتا ہے، لہٰذا جو شخص کسی نادار پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص پر آسانی فرمائیں گے۔ یہ قصہ اس ہدایت کے لیے لایا گیا ہے اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں کو دور کر دے تو وہ نادار کو مہلت دے یا قرض معاف کر دے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نادار کو مہلت دے یا اس کے قرض کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ اسے اپنے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا۔ مہلت افضل ہے یا قرض معاف کرنا؟ حدیث مبارکہ میں قرض کی وصولیابی کے سلسلہ میں دو طرح کے احسانات کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 مہلت دینا، نمبر 2 قرض معاف کر دینا۔ اکثر علماء کرام کے نزدیک قرض کو معاف کر دینا مہلت دینے سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس پاک ارشاد مبارک سے ہوئی ہے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو یہ قول اصحا ہے، اس لیے کہ فائدہ کا حصولی ادائیگی کے بقدر ہوتا ہے، اور یہ بات کہ مال کو ساخت کر دینے میں محض مہلت دے
शक व शुबा से बालातर है, मोहलत देने से ज्यादा अदायगी है। ताई तकीउद्दीन सबकी रहमतुल्लाह अलैहि इस कौल की मुखालफत करते हैं। इनके नजदीक मोहलत देना कर्ज को माफ कर देने से अफजल है। इनकी निगाह में इसकी दलील ये है कि मोहलत देने वाले को इंतजार की शिद्दत के बायस सब्र की तकलीफ और दिल के बेचैनी को बर्दाश्त करना पड़ता है, जबकि कर्ज के माफ कर देने में उम्मीद खत्म हो जाती है और इंसानों को इस हैसियत से राहत हासिल हो जाती है कि इसमें इंतजार नहीं है। और इसलिए भी कि हदीस से हमें मालूम हो रहा है कि तंगदस्त को मोहलत देने में हर दिन के बदला सदका का सवाब मिलेगा। ये सवाब तो कर्ज की अदायगी के मुकर्रर मुद्दत से पहले है। जब मुकर्रर वक्त आ गया और मालिक ने फिर इसे मोहलत दी तो इस मोहलत के बदला भी हर दिन में सदका का सवाब मिलेगा। इसी तरह मोहलत देने वाले का अजर अय्याम के इजाफा से बढ़ता है और इनकी कमी से इसमें कमी वाक़या होती है। मोहलत हर रोज इंसान की नेकियों में भरपूर इजाफा का मौजब बनती है, जबकि कर्ज के माफ कर देने में ये फजीलत नहीं, क्योंकि इसका अजर अगरचे ज्यादा ही क्यों ना हो, कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाता है। पहली राय मेरे नज़दीक ज्यादा कवी है, क्योंकि हकीकी सवाब का असूल अदागी और मुशक्कत के बकदर होता है। नेज ये कि दूसरी राय में कर्ज देने वाले की रियायत की गई है और माल पर इसी के बेचैनी और सब्र का एतबार करते हुए इसके लिए ज्यादा अजर की सिफारिश की गई है, जबकि मकरूज की हैसियत को फरामोश कर दिया गया, हालांकि वो ज्यादा मोहताज और जरूरतमंद है और इसे इस कर्ज की परेशानी भी लाहक है। जैसा कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है, कर्ज लेने से इज्तनाब करो, क्योंकि इसकी इब्तदा गम और इंतहा जंग है। जब कर्ज देने वाला मकरूज से इस बोझ को दूर कर देगा तो किसे कहा जा सकता है कि वो इस बोझ और परेशानी को बाकी रखने वाले से कम सवाब का हकदार है। और ये कहना मोहलत देने वाले का अजर हर रोज बढ़ता है तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये अजर की कसरत की बिना पर इतना बढ़ाना कि ये कर्ज माफ करने की अजर से बढ़ जाए, ये बात काबिल कबूल नहीं। चंद मुतफर्रिक फवाइद। इस किस्से से यह भी मालूम होता है कि छोटी नेकियां जो अखलाक के साथ की जाएं, बहुत सी गुनाहों की मुआफी का जरिया बन जाती हैं। इसलिए हर शख्स पर लाजिम है कि वो किसी नेकी को हकीर ना समझे, और यह कि इंसान को फजीलत इस वक्त हासिल होती है जब वो नेकी को खुद करे या इसका वकील इसकी जगह फेल खैर को सर अंजाम दे। बाज लोगों ने इस किस्सा की वजह से मालदारी के नादारी से अफसल होने पर इस्तदलाल किया है, क्योंकि वो आदमी मालदार था और महज लोगों को कर्ज में मोहलत देने की बिना पर वो इस फजीलत का मुस्तहिक हुआ। अगर मोहलत देने की ये फजीलत है तो भूखों को खाना खिलाने और मस्कीनों को कपड़े पहनाने की क्या फजीलत होगी। लेकिन ज्यादा बेहतर है कि ये कहा जाए, जैसा कि पहले भी मालूम हुआ, कि मालदारी और नादारी अपनी जात के एतबार से ना तो काबिल तारीफ है ना काबिल मजम्मत, बल्कि जब इंसान अपनी मालदारी को अल्लाह की इताअत में इस्तेमाल करेगा तौबा इसके लिए बेहतर है, वगरना नहीं। किस्सा के बाद रवायत में इस शख्स का ये कौल मनकूल है कि जब तुम्हारे पास कोई नादार आए तो इसके साथ नरमी का मामला करो, ताकि अल्लाह ताला हमारे साथ नरमी फरमाए। अल्लाह ताला से नरमी की उम्मीद में जमा का लफ्ज लाया गया। इससे मालूम हुआ कि दुआ करने वाले के लिए अपनी दुआ में अमूबियत पैदा करना मुस्तहब है। इस किस्सा में इस शख्स की ये सिर्फ जिक्र की गई है कि वो लोगों के साथ मेल जोल रखता था। इससे मालूम हुआ कि लोगों से मेल जोल रखना गोशा नशीनी और तन्हाई से बेहतर है। लेकिन इस सिलसिला में ज्यादा दुरुस्त बात यह है कि मुसलमान को चाहिए कि वो मेल जोल और गोशा नशीनी में से इस चीज को तरजीह दे जो इसके लिए ज्यादा मुनासिब हो। ना तो बिल्कुल अलग थलग रहे और ना ही लोगों में मुकम्मल तौर पर घुल मिल जाए, बल्कि ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करे जो इसके दीनी जिंदगी में फायदा का बायस हो। यानी बात इमाम शाफी से मनकूल है, फरमाते हैं,
लोगों से अलग थलग रहना दुश्मनी का पेश खैमा है और इनमें घुल मिल जाना बुरे दोस्तों तक पहुंचने का जीना है। लिहाजा तुम इन दोनों की दरमियानी सूरत इख्तियार करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत में बात को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।